السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ تعالی کی حمد و ثنا اور ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد اللہ تعالی کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں، سچ اور حق یہ ہے کہ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اس اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا، اور پھر انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے اللہ کی عبادت، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ مزید اس کے احسانوں میں یہ احسان آج ابھی اس نے ہمیں باجماعت مسجد میں نماز کی ادائیگی کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ مزید احسان کہ نماز کی ادائیگی کے بعد اس نے ایک توفیق یہ بھی دی کہ جو اس کی دین کی مجلس ہے، دین کی محفل ہے، ذکر کی محفل ہے، اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی محفل ہے، اللہ نے ہمیں اس محفل میں، اس نشست میں، اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جہاں یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اللہ ہمیں دین کے مطابق، اپنے مطابق، اپنے نبی کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ جب اس کے اتنے احسان ہیں اور اتنی عنایتیں ہیں تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی عبادت میں، اس کے ذکر میں، اس کی فکر میں اور اس کے شکر میں زندگی گزاریں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ قانون ہے۔ ہر احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے، نیکی ہونا چاہیے۔ رب العالمین نے جب دنیا میں کسی نے اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں کی ہیں، اچھے کام کیے ہیں، تو اللہ تعالی نے نیکیاں کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑا،
ان کے اعمال کا، ان کی نیکیوں کا بدلہ، صلہ دنیا میں بھی دیا ہے اور آخرت میں بھی دیا۔ پوری تاریخ ہماری بھری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کوئی نیا نہیں ہے، آپ سنتے رہتے، لیکن ان کی اداؤں کا، ان کی قربانیوں کا، ان کی نیکیوں کا رب العالمین نے اتنا بڑا صلہ عطا فرمایا۔ آخرت میں تو جو دے گا اللہ وہ دے گا، لیکن دنیا میں اللہ تعالی نے تخت پہ بٹھا دیا، بادشاہت عطا فرما دی، حکمرانی عطا فرما دی، دنیا والوں کی باغ دوڑ عطا فرما دی۔ اور جب انسان کبھی کوئی نیکیاں کرتا ہے نا تو اس کا صلہ اللہ اسے بھی دیتا ہے، اس کا بدلہ رب العالمین صرف اس تک محدود نہیں کرتا، بلکہ اللہ اس کی اولادوں کو بھی اس کا صلہ عطا فرماتا ہے، اس احسان اور اس نیکی۔ حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ، سفر میں تھے، اللہ نے فرمایا نا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں بچوں کا باپ نیک تھا، یعنی باپ کی نیکیاں، باپ کا بہترین کردار، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی، اس کا صلہ کس کو مل رہا ہے؟ اس کی اولادوں کو۔ نیکی کو چھوٹا سمجھ کے کبھی بھی نہیں چھوڑو، کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور برائیوں کو بھی چھوٹا سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی ذہن نشین کر۔ کبھی کبھی یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں انسان کی کامیابیوں کا سبب بنتی ہیں، اور کبھی یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں انسان کی جو ہے نا ایک بہت بڑا انبار کی صورت میں سامنے آتی، وبال کی صورت میں سامنے آتی۔ نیکیاں کرتے رہنا چاہیے، نیکیوں میں یوسف، نیکیوں میں کبھی بھی انسان پیچھے نہ رہے۔ اگر وقتی انسان کو صلہ نہیں مل رہا، گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے شاید آج نہیں، کل نہیں، پرسوں میری اور آپ کی زندگی میں نہیں، شاید موت کے وقت نہیں تو قبر میں نہیں تو حشر کے میدان میں، قیامت کے دن جنت کی صورت میں رب العالمین مجھے اور آپ کو ان نیکیوں کا اور ان احسانوں کا صلہ عطا فرمائے گا۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ انسان نیکیاں کرتا رہے۔ آپ نے بہت سارے واقعات سنے، وہ 3 اشخاص کا واقعہ جو غار میں پھنس گئے تھے، نیکیاں کی تھی نا، ان کو صلہ رب العالمین نے کیسے عطا فرمایا۔ اس میں سے ایک اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا تھا۔ جب تینوں غار میں پھنس گئے، طوفان تھا، بارش تھی، ہوائیں تھی، جان بچانا مشکل ہو گیا۔ جب جان بچنا مشکل ہوئی تو غار میں پناہ لینے کے لیے داخل ہوئے۔ طوفان اتنا تیز تھا کہ ایک بہت بڑا پتھر اور چٹان جو ہے وہ غار کے منہ پہ آ جاتا ہے۔ باہر اگر ہوتے، ہواؤں سے اور طوفان سے اپنے آپ کو شاید بچا سکتے تھے، بچنے کی کچھ امیدیں تھی، بھاگ سکتے تھے، کہیں نہ کہیں کوئی قرار مل سکتا تھا۔ لیکن اب کیفیت یہ ہے کہ جس غار میں اپنی جان کو بچانے کے لیے گئے ہیں، اس غار کا منہ بند ہو چکا ہے۔ بہت بڑا پتھر اور چٹان اس غار کے منہ پر آ کے رک گئی ہے۔ اللہ اکبر، کوئی بھی پرسان حال نہیں۔ ان کو دیجیے، کوئی بھی پرسان حال نہیں، کوئی بھی پرسان حال نہیں۔ جان کیسے بچے گی؟
غار کا منہ بند ہے، پتھر ہٹا نہیں سکتے، بھاری ہے، باہر کسی کو آواز نہیں دے سکتے، باہر سے کوئی روشنی بھی نہیں آ رہی، ہوا بھی نہیں آ رہی، حبس ہے۔ اللہ کیسے اپنے آپ کو بچائیں؟ تینوں نے فیصلہ کیا ہماری زندگی میں جو کیے ہوئے اعمال ہیں، ہماری جو نیکیاں ہیں، ہم اس کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ الہ العالمین، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں بکریاں چرانے کے لیے جاتا تھا، جب بکریاں چرا کے واپس آتا تو بکریوں کا دودھ دھوتا، اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر بعد میں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو پلاتا، خود پیتا، لیکن ایک مرتبہ واپس آنے میں تاخیر ہو گئی۔ اللہ اکبر، واپس گھر آیا، میرے ماں باپ سو چکے تھے، میں نے بکریوں کا دودھ نکالا، ماں باپ سو چکے تھے، بچے بھی رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، بیوی بھی بھوکی ہے، بچے بھی دودھ کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن میرا ایمانی جذبہ اور ایمانی غیرت اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ میں اپنے ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو یہ دودھ پلا دوں یا خود پی لوں۔ اپنے ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا، اٹھانا بھی برداشت نہیں، گوارا نہیں کیا کہ سو گئے ہیں، بوڑھے ہیں، اگر نیند سے جگایا انہیں، اللہ نہ کرے کسی اور تکلیف میں یہ مبتلا ہو گئے، نیند اڑ گئی۔ بڑے بوڑھوں کا یہی ہوتا ہے نا، ایک مرتبہ آنکھ لگ جائے اور اگر ان کی آنکھ کھل جائے تو پھر دوبارہ نیند نہیں آتی، سوچے ہیں، ٹینشن ہے، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہاتھ پیروں میں درد ہے، یہ ساری چیزیں اس کو سونے نہیں دیتی۔ اسی لیے اپنے ماں باپ کے حوالے سے ان کی قدر کیا کریں، ان کی عزت کیا کریں، ان کی خدمت میں زندگی گزارا کریں۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جوان ہے، توانا ہے، تندرست ہے، آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، خدمت میں زندگی گزاریں گے، خدمت میں انشاءاللہ عظمت ہے۔ آج میں اور آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، کل میرے اور آپ کے بچے میری اور آپ کی خدمت میں زندگی گزاریں گے، ورنہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ جینا چرایا کریں، بھاگا نہ کریں، دل سے دبائیں، دل سے ماں باپ کی خدمت کیا کریں، کہنے پر نہیں، بغیر کہے ماں باپ کے قدموں میں جا کے بیٹھے، ان کے قدموں کو اللہ اکبر بوسہ نہیں دے سکتے تو کم از کم اپنے ماں باپ کے پیر تو دبا سکتے ہیں، ان کی دعائیں لیا کریں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جب غار میں پھنسا تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے ماں باپ کے انتظار میں رات گزار دی، پیالے میں دودھ ہے، ماں باپ کو اٹھانا گوارا نہیں کر رہا، میرے ایمانی جذبہ، یہاں تک کہ ان کی آنکھ کھلی، میں نے اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا، پھر اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، پھر خود بھی میں نے استعمال کیا۔ اللہ اس وقت میرے اس عمل کو کوئی بھی دیکھنے والا نہیں تھا، یقینی میں نے دل کی گہرائیوں سے یہ عمل کیا تھا، اور صرف ایک ہی مقصود تھا کہ کسی طرح تیری رضا کا حصول ہو جائے۔ اللہ تو میری نیت کو جانتا ہے، میری نیت میں کوئی بظاہر کھوٹ نہیں، کسی کو دکھاوا مقصود نہیں تھا۔ اللہ یہ عمل اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو آج اس غار میں ہم پھنس چکے ہیں، یہاں سے اگر کوئی نجات دینے والا ہے تو اللہ وہ تیری ذات ہے، وہ تیری ذات ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے گئے، اس نے اپنے نیکی کو اللہ کے سامنے رکھا، نیکی کے وسیلہ لیا، نیکی کا وسیلہ لیا۔ دنیا سے چلے جانے والے بزرگوں کا وسیلہ لینا قطعی جائز نہیں ہے۔ اگر بزرگ زندہ ہیں، بڑے زندہ گئے، بوڑھے زندہ گئے، اللہ اکبر، نیک لوگ زندہ ہیں، ان سے جا کے التجا کر سکتے ہو، بزرگوں ہمارے لیے دعائیں کرو، بزرگوں ہمارے لیے اللہ سے التجائیں کرو، بزرگوں ہمارے لیے اللہ سے سفارش کر دو، اللہ ہمارا یہ کام بنا دے۔ اس میں کوئی مذاق
मुताबिका नहीं। लेकिन जब ये बुजुर्ग दुनिया से चले जाए, मनो मट्टी नीचे इन्हें दफन कर दिया जाए, अब इन बुजुर्गों का वसीला लेने की जरूरत नहीं। अल्लाह से मांगो, डायरेक्ट सवाल करो, डायरेक्ट मुतालबा करो। या जिंदगी में कोई नेकी की गए, कोई अल्लाह अकबर है ऐसा अमल किया गए कि जो रब की रज़ा पर मुश्तमिल है, फिर अल्लाह से कहो अल्लाह मैंने ये अमल तेरी रज़ा के लिए किया था, अल्लाह इसे शर्फ़े क़बूलियत अता फरमाते हुए दुनिया का मेरा ये काम बना दे, दुनिया का मेरा ये काम संवार दे। अल्लाह से कहा जा सकता, जैसा कि इन्होंने कहा। और जैसे ही उसने कहा कि अल्लाह ये तूने मैंने तेरी रजा के लिए अमल किया था, अल्लाह अकबर, बस इतना उसने किया, कहा रब्बुल आलमीन ने गार के मुंह से उस पत्थर को थोड़ा सा हटा दिया। इसी तरह दूसरे ने अपनी नेकी का जिक्र किया, इसी तरह तीसरे ने अपनी नेकी का जिक्र किया। अल्लाह अकबर, थोड़ा एक के कहने पर, दूसरे की नेकी का जिक्र करने पर, तीसरे ने जब अपनी नेकी का जिक्र किया, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने वो पूरा बहुत बड़ा पत्थर जो गार के मुंह पे दरवाजे पर आ चुका था, अल्लाह ने उसे उठाया, हटाया, और वो तीनों बाइज्जत अंदाज में जिंदा सलामत उस गार से बाहर निकलते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह नेकियों का एहसान का सिला देता है, और दुनिया में भी रब्बुल आलमीन मुझे और आपको इस बात का हुक्म देता है। या आपने सुना होगा ना कि मल्ला यशकुरुन्नास ला यशकुरुल्लाह, ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है ना मेरे, मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं कम हो। जब इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह कहता है, जब इंसान किसी भी बात पर मेरा शुक्र अदा करता है, मैं उसके शुक्र अदा करने के बदौलत मजीद उसको नवाजता हूं। कुरान की आयत है, जब आप शुक्र अदा करेंगे, आयत क्या है? इम्तिहान है मौलवियों का। लेकिन शक्कर तो लाज़ीदन्नकुम, जब तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह कहता है मैं तुम्हें मजीद नवाजूंगा, मजीद तुम्हें अता फरमाऊं। अल्लाह किसी की नेकी को जाया नहीं करता। ये नेकी है कि इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करे, थोड़े पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह मजीद अता फरमा दे। कुछ नहीं मिला तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मुतालबा किया था ना, आसमान से रब्बुल आलमीन ने फरिश्ते को भेजा, आपकी तमन्ना क्या है, आपकी ख्वाहिश क्या है, आपकी आरज़ू क्या है? अल्लाह ये दुनिया आपको देना चाहता है, अल्लाह आपको दुनिया से नवाजना चाहता है, माला माल करना चाहता है, दुनिया की दौलतें आपको देना चाहता है, दुनिया की नेमतों का ढेर आपके सामने लगाना चाहता है। दुनिया की जिस नेमत का मुतालबा आप करना चाहते हैं करिए, रब्बुल आलमीन आपको अता फरमाएगा। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, जो चीज आप मांगना चाहते हैं, अल्लाह अकबर, फरिश्ते ने कहा अल्लाह से मांगिए, रब्बुल आलमीन से। अल्लाह अकबर, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे दुनिया की तमा नहीं है, मुझे दुनिया की लालच नहीं है। अल्लाह अकबर, रब्बुल आलमीन ने पूछा फिर ऐ मेरे नबी चाहते क्या हो? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मैं ये चाहता हूं एक वक्त जब तू मुझे खिलाए मैं सैर होके खाऊं, दूसरी वक्त जब तू खिलाए तो मैं रूखी सूखी पर गुजारा करना चाहता हूं। और मेरे नबी तेरी तमन्ना क्या है, तेरी ख्वाहिश क्या है, क्यों ऐसा करना चाहते हो? रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मैं सैर होकर खाऊं तो अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करके जन्नत चाहता हो, और जिस वक्त मुझे रूखी सूखी मिले तो मैं सब्र करके तेरी जन्नत को हासिल करना चाहता हूं। मिले तो शुक्र पे जन्नत चाहिए, ना मिले तो सब्र पे मैं तेरी जन्नत का मुतालबा चाहता हूं और जन्नत का हुसूल चाहता हूं। यह नबी का तर्ज जिंदगी था, नबी की जिंदगी गुजारने का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह अंदाज था। दुनिया वालों को भी नबी अलैहिस्सलाम ने यही ताकीद की है। अल्लाह ने हुक्म दिया है, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी तुम्हें नवाजे, कभी क्या नवाजना ही
رب العالمین کا کام ہے، اور جو بھی کچھ مجھے اور آپ کو ملا ہے یہ رب کی دین ہے، رب کی نوازش ہے، رب کی عنایت ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے دنیا والوں میں سے بھی اگر کوئی تم پر کوئی احسان کرے نا تو تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم دنیا والوں کا بھی شکر ادا کرو۔ دنیا والوں کا بھی شکر ادا کر رہا ہے۔ یہ ہمیں تعلیم ملی ہے، ہمیں دنیا میں جینے کا ڈھنگ سکھایا گیا ہے، جینے کا طریقہ مجھے اور آپ کو سکھایا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ احسان فراموشی میں زندگی میری اور آپ کی گزرے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نیکی کرنے والے کو حکم یہ ہے کہ نیکی کر کے بھول جاؤ۔ نیکی کرنے والا جس کے ساتھ نیکی کر رہا ہے اگر یہ چاہے گا کہ اس سے مجھے صلہ مل جائے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم، اللہ اکبر، ولا ہم عذاب علیم۔ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ رب العالمین قیامت کے دن اللہ ان پر نظر رحمت نہیں ڈالے گا، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، نظر رحمت نہیں ڈالے گا، ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، بلکہ اللہ ان کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل کرے گا۔ ان میں سے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ایک وہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو احسان کر کے جتلاتا ہے، جس کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے اس کو تکلیفیں دیتا ہے۔ آج ہمارا یہی معمول بن چکا ہے، ہم اول تو نیکیاں کرتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی نیکی ہو بھی گئی ہے تو ہم جس کے ساتھ نیکیاں کی ہیں اسے ساری زندگی اپنے احسان کے بوجھ تلے دبانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ رب العالمین نے اس ادا کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ نیکی کری ہے اللہ کے لیے، تو نے نیکی کی ہے، نیکی کر بھول جا، نیکی کر کے آگے نکل جا۔ اللہ اکبر۔ اگر جس سے تو نے کوئی نیکی کی ہے جس کے ساتھ اس سے کوئی صلہ چاہے گا کہ وہ تیری گن گائے، اللہ اکبر، وہ تیرے آگے پیچھے پھرے، وہ تیرے آگے پیچھے پھر کے تجھے اللہ اکبر گن گاتا رہے، رب العالمین کو یہ ادا قطعی پسند نہیں۔ آج لوگ یہی کہتے ہیں ارے ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے، ہمارا کھانے والا، ہماری ہی بلی، ہمیں لے آؤ، ہمارے ہی ٹکڑے کھاتے ہو، ہم پہ ہی بھونکتے ہو۔ اتنے بڑے بڑے جملے اللہ کی ناراضگی والے، اللہ اکبر، متکبرانہ جملے جو ہے انسان ادا کرتا ہے، اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے۔ اگر تجھ میں اور مجھ میں دنیا میں کسی کے اندر یہ ادا ہے کہ نیکیاں کی ہے، کسی کو راشن دیا ہے، کسی کے گھر کے مکان کا کرایہ دیا ہے، کسی کا علاج کروایا ہے، کسی بھوکے کو کھلایا ہے، کسی پیاسے کو پلایا ہے، تو نے کسی ننگے کو پہنایا ہے، کسی لاوارث اور بے سہارا کا سہارا بنا ہے، اور یہ ساری نیکیاں کرنے کے بعد اگر تو اس کو جتلاتا ہے، اللہ کو یہ ادا تیری قطعی پسند نہیں ہے۔ تیری نیکیاں برباد، تیری ادائیں برباد، تیرے اعمال برباد، تیری یہ عبادت نہیں ہے۔ لیکن جب تو اللہ کے لیے عمل کرے گا اور اسے بھول جائے گا، اللہ سے صلہ چاہے گا، اللہ دنیا میں بھی تجھے اس کا اجر صلہ دے گا اور قیامت کے دن بھی اس کا اجر تجھے ملے گا۔ لیکن جس کے ساتھ نیکی کی گئی ہے، نیکی کرنے والا امید نہ رکھے، لیکن جس کے ساتھ نیکی کی ہے اس کو رب العالمین نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کا بھی شکر ادا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دنیا میں لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ پھر اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا۔ کیسے وہ اللہ کا شکر ادا کرے؟ وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من سنع الیہ معروفا فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا۔ ترمذی میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے گئے
दुनिया में अगर तुम्हारे साथ कोई नेकी करे, कोई अच्छा काम और भला काम करे, दुनिया में कोई तुम्हारे काम आए, मुश्किलात में कोई तुम्हारी मुश्किलात को दूर करने के हवाले से, हल करने के हवाले से अल्लाह अकबर कोशिशों में लग जाए। प्यारे पैगंबर फरमाते हैं जब भी कोई तुम्हारे साथ कोई भला करे, कोई अच्छा काम करे, तो उसको कहो जज़ाकल्लाह खैरा, फौरन कहो कि अल्लाह तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए। किसने ये तालीम दी है? हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको ये तालीम दी है। जो भी तुम्हारे साथ कोई अच्छा भला और खैर का काम करे, उसको कहो जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सिर्फ जज़ाकल्लाह नहीं, जज़ाकल्लाह कहने से भी बात पूरी हो जाएगी, अल्लाह तुझे इसकी जज़ा दे, लेकिन हमारे प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम कहो जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अल्लाह तुझे इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। फौरन उसको अल्लाहु अकबर दुआया जुमले से नवाजो, अल्लाह से उसके हक में दुआएं करो। प्यारे पैगंबर अलैहि सलाम जब कोई आपके साथ कोई भला काम करता था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के इमाम है। आज हमें दुआया जुमले कहने से अल्लाह अकबर कोई नेकी करे उसका शुक्रिया अदा करते वक्त जो है मौत आने लगती है। हम और आप तकब्बुर में इतने फूल रगे होते हैं, फैल रहे होते हैं कि हमारे मुंह से कोई दुआया जुमला नहीं निकलता, लेकिन अल्लाह के रसूल की तालीम को मेरे भाई सामने रखना पड़ेगा। नबी अलैहिस्सलाम का अंदाज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्होंने नेकियां की थी, जिन्होंने कोई खैर का काम किया था, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम कैसे उसको बदला दिया करते। नबी अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा किसी शख्स से ऊंट उधार लिया। हम भी दुनिया में लेते हैं ना, पैसे लेते हैं, बहुत सारे मामलात अपने मुतालबात रखते हैं, मामलात निपटाते हैं, एक दूसरे के लोग काम आते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि अगर तुम किसी से उधार ले रहे हो या उधार दे रहे हो, तो उधार देने वाले को चाहिए कि वो उससे वापसी पे मजीद का मुतालबा नहीं करे। अगर मजीद का मुतालबा करेगा तो वो क्या हो जाएगा? उसूद हो जाए। ये अल्लाह से खुली जंग है। अगर आप और मैं किसी के काम आना चाहते हैं, उधार देना चाहते हैं, दे दीजिए। वक्त मुकर्ररा पर अगर वो वापस दे देता है, बस उससे उतना ही मुतालबा करे जितना आपने उसको दिया है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम जिसने कर्ज लिया है उसको क्या हुक्म दिया? नबी ने देने वाले को यह हुक्म किया कि कर्ज देते हुए ना तू ये शर्त रखेगा, ना ये मुतालबा करेगा, ना उम्मीद रखेगा कि वापसी में ये मुझे पड़ा कर देगा, लेकिन जिसने कर्ज लिया है उसको नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि जब तू वो कर्ज लिया हुआ कर्ज वापस देने के लिए जाए, उतना तो तुझे देना है, लेकिन कोशिश करके तू वापस देते हुए उसको इजाफे के साथ वापसी कर। ये एक नेकी होगी, ये मोहब्बत में इजाफा होगा, प्यार और मोहब्बत बढ़ेगा। लेकिन अगर वो उतना ही देता है तो देने वाले को चाहिए कि उसका शुक्र अदा करे कि वो कर्ज लेकर गया था, वो रास्ते नहीं बदल रहा, वो गलियां बदल के नहीं जा रहा, वक्त मुकर्ररा पर जो उसने लिया था वादे को वफा करते हुए उसने वापसी दिया है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वापसी देने वाले को चाहिए अगर अल्लाह ने तेरी गुंजाइश रखी है तो बढ़ा कर दे। नबी की ये तालीम है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अमल करके लोगों को दिखाया। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ऊंट उधार लिया, आदियतन लिया, उधार लिया, मुझे ये ऊंट दे दो, जैसे वुसअत होगी मेरी गुंजाइश होगी वापस कर दूंगा। प्यारे पैगंबर ने ऊंट ले लिया, वक्त गुजरता गया, जब वापसी का वक्त आया
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اس سے میں نے اونٹ ادھار لیا تھا، اب یہ والا اونٹ نہیں بلکہ اس سے بڑا اونٹ اسے دے دو، اس سے قیمتی اونٹ اسے دے دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جو اونٹ اس نے دیا تھا وہ کم قیمت کا تھا، وہ چھوٹی عمر کا تھا۔ اللہ کے نبی وہ چھوٹا جانور تھا۔ محبوب نے فرمایا احسان پھر کسے کہیں گے، نیکی کا صلہ کسے کہیں گے، مجھے تو یہی میرے رب کی طرف سے تعلیم دی گئی ہے، یہ میرے کام آ جاؤ، یہ کسی موقع پر جب مجھے ضرورت تھی یہ میرے کام آیا گئے۔ نیکی تو اسی کو کہا جاتا ہے اللہ اکبر جب میں واپسی کا وقت آئے تو اس سے زیادہ میں اسے پلٹاؤں۔ نبی علیہ السلام نے بڑا اونٹ دیا، کہا میرے صحابہ اسے بڑا اونٹ واپس کرو۔ یہ ہے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ دیکھیں نا، بسا اوقات لینے دینے میں اور احسان کرنے میں کچھ لگتا ہے، لیکن بعض تحفے، بعض احسان، بعض نیکیاں ایسی ہیں جس میں نہ درہم لگتا ہے، نہ دینار لگتا ہے، نہ کوئی پیسہ لگتا ہے، نہ توانائی خرچ ہوتی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے وہ بھی طریقے مجھے اور آپ کو سکھائے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپس میں محبتوں کو عام کرنے کا طریقہ یہ سکھایا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ آپس میں محبتیں بڑھے، آپس میں پیار بڑھے، آپس میں ایک دوسرے سے مودتوں میں اضافہ ہو، ایک دوسرے کی قربت میں اضافہ ہو، دلوں سے رنجشیں نکلے، کینہ اور بغض عداوتیں تمہاری دور ہو جائیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام، لوگوں کو سلام کرنے کی عادتیں ڈالو۔ السلام علیکم، اے اللہ کے بندے، اے میرے بھائی، اے میرے دوست، اے میرے پڑوسی، اے میرے نمازی، مسجد میں جمع ہونے والوں، نکڑوں پہ چوراہوں پہ کھڑے ہونے والوں، اے رستوں میں مجھ سے ملنے والوں، اپنوں اے بیگانوں، السلام علیکم، اللہ کی تم پر سلامتیاں ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے گئے جب تمہیں کوئی سلام کرے، قرآن کہتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اے مومنو، ایک دوسرے کو تحفے دینے اور لینے کی عادتیں ڈالو، صرف لینے پر نظر نہیں رکھنی بلکہ دینے کی بھی عادتیں ڈالو۔ جب تمہیں کوئی تحفہ دے، محبوب نہیں بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب کوئی تحفہ دے تو تم اسے تحفہ پلٹانے کی کوشش کرو، تحفہ پلٹانے کی کوشش، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بہتر تحفہ دو، او ردوہا، اگر آپ اس سے بہتر اسے تحفہ نہیں دے سکتے، وہ مالدار ہے، وہ دولت مند ہے، وہ پیسے والا ہے، اللہ نے اسے وسعتوں سے نوازا ہے، وہ دے سکتا ہے، لیکن آپ کی وسعت نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے او ردوہا، کم از کم اتنا تو دے دو جتنا اس نے تمہیں دیا ہے، آپ اتنا بھی نہیں دے سکتے، آپ کی حیثیت نہیں ہے۔ او ردوہا کی تفسیر بڑی اللہ اکبر واضح ہے، اہل علم نے اس کی تفسیر کی ہے۔ اور ردوہا سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے جو تمہاری استطاعت ہے، زیادہ میں سے زیادہ، تھوڑے میں سے تھوڑا، اللہ اکبر اسے گفٹ دے دو، محبتیں بڑھیں گی، پیار بڑھے گا، محبتوں میں اضافہ، مودتوں میں اضافہ ہوگا، مزید ایک دوسرے کے قرب کا حصول ہوگا، دلوں سے رنجشیں، اللہ اکبر، سینوں میں جو کینہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے دلوں میں، اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں کی وجہ سے اسے دور کر دے گا۔ عادت افشوا السلام، یہ سلام بھی ایک گفٹ ہے، یہ تحفہ ہے، یہ احسان ہے کہ آپ اللہ سے اس کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں۔ میرا آپ کا کوئی خون کا رشتہ ہے، میں آپ سے کہتا ہوں السلام علیکم، کوئی مفاد ہے میرا کہ اللہ آپ کو سلامتیوں میں لے لے؟ ورحمت اللہ، اللہ اپنی برکتیں رحمتیں عطا فرما دے، وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرما دے۔
میرا اس میں کیا مفاد ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ السلام علیکم، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرما، اپنی رحمت عطا فرما، برکات سے مالا مال فرما دے۔ میرا اس میں کیا فائدہ ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، آپ مجھے سلام کر رہے ہیں۔ ہماری شریعت یہ کہتی ہے جب کوئی تمہیں سلام کرے تو اس کے سلام کا بھرپور انداز میں تم نے جواب دینا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، آپ کے حق میں کوئی دعا کرتا ہے یا آپ کسی کے حق میں دعا کرتے ہیں، جس کے حق میں دعا کی جا رہی ہے، سلام کیا جا رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سلام کا بھرپور انداز میں جواب دے، بڑی توجہ کے ساتھ جواب دے، بڑے انہماک کے ساتھ جواب دے۔ یہ نہیں سرسری ہاتھ ملایا اور ادھر منہ کر لیا، ایسے بھی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، انگلیاں ملاتے ہیں یوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کینے کو دلوں سے نکالنا چاہتے ہو، سلام کرو اور سلام کے ساتھ مصافحہ کرو، ہاتھ سے ہاتھ اپنا بھرپور انداز میں ملاؤ۔ بھرپور انداز میں ملانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کو چکن گنیا ہوا تھا آپ ہاتھ پکڑ کے اس کا رگڑ رہے ہیں، نہیں، دیکھیں سامنے بوڑھا ہے، سامنے عمر رسیدہ انسان ہے، بیمار انسان ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور جناب چھوڑ ہی نہیں رہے، جیسے آج ہی اس کے ساتھ آپ نے ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل ہونا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے اور آپ نے فیصلے کرنے، پیار سے، محبت سے، نرم ہاتھوں سے، پتہ لگے کہ سلام کر رہے ہیں، منہ سے تو کہہ رہے ہیں السلام علیکم اور ہاتھ سے جناب اس کی کھچائی کر رہا ہے، ایسے نہیں، محبت سے۔ ہاں سامنے اگر پہلوان ہے آپ کی طرح، ملائے ہاتھ، بغل گیر ہو، ملے، معانقہ کرے، بھیچے ایک دوسرے کو، لیکن اس کی جان کو دیکھتے ہوئے، اس کی جان کو دیکھتے۔ بس اوقات انسان بہت موٹا ہوتا ہے لیکن جانوان نہیں ہوتی اس کے اندر، دبلے پتلے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ بس سامنے والے کو، حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے اور آپ نے فیصلے کر سلام کرنا ہے۔ سلام کوئی کرے تو اس کے سلام کا میں نے اور آپ نے جواب دینا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فری میں نیکیاں مل رہی ہے، ایک دوسرے کے اوپر احسان اور اس کا بدلہ اتارا جا رہا ہے۔ دنیا میں کی صلہ، اللہ اکبر، اللہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ سلام کرنے والا کہتا ہے السلام علیکم، جواب دینے والے کو چاہیے یوں کہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ اے سلام کرنے والے، تو نے مجھے اللہ اکبر سلامتیوں کی دعائیں دی ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے سلامتیاں بھی عطا فرمائے، اپنی رحمتیں بھی تجھے عطا فرمائے اور اپنی برکتوں سے بھی اللہ تجھے مالا مال کر دے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کے مومن پر حق ہے، جب کوئی کسی کو دعوت دے تو اللہ اکبر جس کو دعوت دی جا رہی ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کی دعوت کو قبول کرے، اس کے گھر جائے، اس کے دسترخوان پر بیٹھے، اللہ اکبر، اس کا اللہ اکبر جو اس نے سجایا ہے دسترخوان، اللہ کا نام لے کے کھائے، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ، اللہ کی تعریفیں کرتے ہوئے کھاؤ، جب کھانا کھا لو تو دعا دو اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ یہ نہیں کہ کھانا کھایا منچوں پہ تاؤ دیتے ہوئے اللہ اکبر دسترخوان سے شادی خانوں سے اٹھے کھانے پر تبصرے کرتے ہوئے کہ جناب شادی کا کھانا اچھا تھا، ولیمے کے کھانے میں چس نہیں آیا، یہ تبصرے نہیں کرنے، الحمدللہ پڑھنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کا بھی شکر ادا کرو، دنیا والوں کا بھی شکر ادا کرو۔ اللہم بارک لہم، اے کھانا کھلانے والے، فیما رزقتہم، تو نے ہمیں کھلایا گئے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تیرے روزی رزق میں برکتیں عطا فرما دے۔ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، اور صرف روزی رزق کی برکتوں کی ہی دعا نہیں دینی، جس نے تجھے مجھے کھلایا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان فیما رزقتہم،
वग़फ़िर लहुम वरहमहुम, उनको दुआएं देनी है कि अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत भी फरमा दे और अल्लाह तुम पर अपना रहम और करम, अपना फजल भी फरमा दे। ढेरों दुआएं देनी, ये हमारे नबी की दुआ, हमारे नबी की तालीम है। ये नहीं कि खाने पे तबसरे करे कि कल का खाना अच्छा था, आज का अच्छा नहीं है, या आज का अच्छा था कल मजा नहीं आया था। ठीक है, खाने में अल्लाह ने लज्जतें रखी है, किसी के खाने में अल्लाह ने जायके रख दिए है, और किसी का 2 नंबर, किसी का 20 नहीं 19 नंबर होता है। तो मेरे भाई ये रिज्क है, हमें किसी भी हवाले से नाशुक्री के जुमले अपनी जिंदगी में नहीं लेके आ रहे। नबी ने मुझे और आपको ये तालीम दी, मुझे और आपको सिखाया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की तालीम पता है क्या है? ये तो मुसलमानों के आपस के रवाबित हैं, आपस के ताल्लुकात हैं, आपस के मामलात हैं। नबी अलैहिस्सलाम तो गैर मुस्लिमों के साथ भी एहसान का बदला एहसान से ही दिया करते थे। गैर मुस्लिमों के साथ इमरान बिन हुसैन, बड़ा जबरदस्त वाकया है, गालिबन बुखारी के अंदर ये वाकया मौजूद है। इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी है। अल्लाह के रसूल कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी है। वो कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल कायनात के इमाम के साथ एक बार सफर में थे। ज़ादे राह आमतौर पे जब मुसाफिर निकलता है तो अपने साथ रखता है। पहले भी खाना, टिफिन, रोटियां दस्तरखान में रखी जाती थी, कुछ तर और कुछ खुश्क, ये सारी चीजें। आज भी जब हम सफर पे निकलते हैं, हालांकि सारी सहूलतें मौजूद है, जहाज में भी खाना मिलता है, ट्रेन में भी बसा औकात जैसा आपने पैकेज और टिकट लिया है उसके मुताबिक खाना ट्रेन में भी आपको मिलता है। अब तो बसों में भी कुछ ना कुछ रिफ्रेशमेंट मिल रही है। ये सारी चीजें लंबे सफर में होती है, लेकिन फिर भी आप दाल मोट और दाल भीजी की थैलियां अपने साथ रख लेते हैं, कुछ बच्चों के पापड़ रख लेते हैं, निमको रख लेते हैं, रखते हैं या नहीं? पहले भी लंबे लंबे कई कई दिन के सफर होते थे। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ज़ादे राह लेकर चलते थे, किसी पे बोझ नहीं बनना। यहां तक कि हमारी शरीयत ये कहती है आप हज जैसी सादत को हासिल करने के लिए जा रहे हैं तो इन इस्तता इलैहि सबीला, उसके रास्ते की अगर इस्तिताअत रखते हैं, खुर्दनोश, ये सारी चीजों के अल्लाह अकबर आपके पास सहूलतें हैं तो तब आप हज के लिए घर से निकलेंगे। ये नहीं कि आप मामूली सा आपने टिकट का इंतजाम किया कि जी वहां तो मिल ही जाएगा, बट रहा होगा, तकसीम हो रहा होगा, फिर आप इबादत में वो मजा नहीं ले सकेंगे, फिर तकसीम को लूटने में सारा वक्त आपका निकल जाए। आप यही देखते रहेंगे कि दस्तरखान कहां लग रहा, कहां बच रहा है, कहां बैग के डब्बे जो हैं वो जनाब तकसीम किए जा रहे हैं। यहां हल्का बच रहा है, ये कंपनी अच्छा नहीं देती, फला कंपनी अच्छा बांटती है। यही 40 दिन घूमते भागते और लूटते हुए गुजर जाएंगे। जो नेकियां लूटने का मौसम और वक्त था वो मेरे और आपके हाथ से निकल जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने ज़ादे राह लिया, पानी भी लिया, मशकीज़े पानी से भर दिए। सफर लंबा था, वक्त ज्यादा लग गया। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबा सफर में गए, पानी खत्म हो गया। जो मशकीज़े पानी के भरे हुए थे, अल्लाह अकबर, वो इख्तिताम को पहुंच जाते हैं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबा गर्मी के मौसम में सफर कर रहे हैं, प्यास लगी हुई है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबा अल्लाह अकबर नमाजें भी पढ़ रहे हैं, वुजू भी हो रहा है। और जब पानी खत्म हो गया, गर्मी की शिद्दत बढ़ गई तो अल्लाह के महबूब के सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, पानी खत्म हो चुका है और प्यास लग रही है। प्यारे महबूब के सहाबा को अल्लाह के महबूब ने फरमाया, सहाबा से कहा, सहाबा रुक जाओ, हम ये
जगह पर डालेंगे। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि अली जाओ पानी तलाश करो, वो जगह वो मकाम तलाश करो, जगह हमारे लिए काफिले वालों के लिए पानी मिल जाए। अली और एक सहाबी पानी तलाश करने के लिए निकले हुए गए। रास्ते में एक खातून नजर आई, वो अपने ऊंट पर गए और पानी के मशकीज़े उसने अपने ऊंट पर रखे हुए गए। हजरत अली पूछते गए ऐनल मा, ऐ खातून, ऐ औरत, पानी कहां से ला रही हो, हमें पानी कहां से मिलेगा? वो खातून जवाब देती है, आज अभी मुझे 24 घंटे हो चुके हैं जहां से मैं पानी लेके चली हूं। कल इस वक्त मैं उस मकाम पर थी जहां से मैंने ये पानी के मशकीज़े भरे गए। इस वक्त गुज़श्ता, अल्लाह अकबर, कल मैं उस मकाम पर थी जहां से मैंने इन मशकीज़ों में पानी लिया है। पानी की किल्लत है, अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते 24 घंटे सफर करके अल्लाह अकबर ये पानी हमें मिलेगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, ठीक है, अल्लाह अकबर, अब तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। वो अपने काफिले के साथ थी खातून, काफिला पीछे रह गया, ये खातून आगे निकल गई। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। उस खातून ने कहा इला आईना, कहां ले जाओगे मुझे, कहां ले जाओगे मुझे? तो हजरत अली ने जवाब दिया इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तुम्हें ले जाएंगे। तो उस औरत ने, खातून ने कहा अल्लज़ी मन युक़ालु लहु साबिय्यु, वो जिसको साबी कहा जाता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बर्दाश्त किया, ज़ब्त किया और बड़े तहम्मुल भरे अंदाज में उस खातून से कहा जो तू कहना चाहती है कह सकती है, हम तुझे अपने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तुझे ले जाना चाहते हैं। जो कहना है कह दो, जो करना है वो कर लेना, अभी फिलहाल तो हमारे नबी के पास चलो। नबी अलैहिस्सलाम के पास ले गए उस खातून को भी, उसकी सवारी को भी, और सवारी पे जो पानी के भरे हुए मशकीज़े है वो भी अल्लाह अकबर उसके साथ ही चले। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को जाके सारा मामला बताया। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा डोल लेकर आओ। 2 डोल लाए गए, अल्लाह के नबी ने मशकीज़ों के नीचे रख दिए और आपने फरमाया इन मशकीज़ों की डांट हटा दो। सहाबा ने मशकीज़ों को खोल दिया, मुंह खोल दिया, उसके ढक्कन हटा दिए, डांट हटा दिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा उसको वस्तकू, ऐ मेरे सहाबा तुम भी पानी पियो और अपने जानवरों को भी पानी पिलाओ। सहाबा ने पानी पिया, सैर हुए। और पीछे एक सहाबी ऐसे थे कि जब थोड़ा बहुत पानी था तो उस मौके पर सब ने वुजू कर लिया था। सहाबी के पास पानी की किल्लत थी, वहां पर पानी मौजूद नहीं। सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल मुझ पर गुस्ल फर्ज हो गया है, गुस्ल के लिए पानी नहीं है। प्यारे पैगंबर ने फरमाया तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो या जो भी सहूलत है कर लो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सारे सहाबा से कहा पानी पियो भी, अपने जानवरों को भी पिलाओ। और उस सहाबी से भी कहा कहाँ है वो जिस पर गुस्ल फर्ज हुआ था? कि जी अल्लाह के रसूल, महबूब ने फरमाया पानी से अल्लाह अकबर गुस्ल भी करो। सैर होके पानी पिया, सहाबा ने अपने जानवरों को पिलाया, नहाए भी, धोए भी, वुजू भी किए, सारे मामलात निकाले, निपटाए। इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला जो इस वाक़े के, इस हदीस के रावी है, वो कहते वो खातून ये सारा मंजर एक किनारे पर खड़ी हुई देख रही थी। एक किनारे पर खड़ी हुई ये सारा मंजर देख रही। ये 2 मशकीज़ों में कितना पानी होगा? ये पूरा काफिला पानी पी चुका है, अब भी मशकीज़े से पानी निकलता आ रहा है।
रुकने का नाम नहीं ले रहा। जानवरों को पानी पिला दिया है, लेकिन उसके बावजूद मस्जिदों से पानी रुक नहीं रहा। वो खड़ी हुई वही काइमतन, वो खड़ी हुई ये सारा नजारा कर रही थी, ये सारा माजरा मामला मसला देख रही थी। और देखते देखते अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब सब सैर हो गए, अल्लाह के महबूब ने सहाबा से कहा, एक बड़ी चादर लेकर आओ और जमीन पे फैला दो। सहाबा ने चादर जमीन पे बिछा दी। ये है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। नबी ने उसके नशकीदों से पानी पिया था, अपने जानवरों को पानी पिलाया था। सहाबा उसके नशकीदे के जो पानी था उसमें नहाए थे, धोए थे, अपनी जरूरियात को पूरा किया था। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया चादर बिछाओ, और फिर प्यारे पैगंबर फरमाते इजमाउ लगा फजमाउ मिन बैन अजवा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे काफिले वालों, इस औरत ने हम पर एहसान किया है, इसने हमारे साथ अच्छा काम किया है। हम पानी को तरस रहे थे, हम प्यासे थे, हमें वुदू करना था, हमें नहाना था, हमारे जानवरों को पानी पीना था। अल्लाह अकबर, हमने इसके मस्जिदे से पानी पिया है। इजमाउ लहा, इसके लिए जो कुछ तुम्हारे पास है इस चादर में डालना शुरू कर दो। सहाबा ने अल्लाह अकबर जमा करना शुरू कर दिया। जिस सहाबी के पास अजवा खजूर थी, उन सहाबा ने अल्लाह अकबर थोड़ी थोड़ी अजवा खजूर डालना शुरू कर दी। जिस सहाबा के पास आटा था, सहाबा ने आटा उस चादर में डालना जमा करना शुरू कर दिया। जिसके पास सत्तू था, उसने अल्लाह अकबर सत्तू लाना शुरू कर दिया। एक अल्लाह अकबर आटे से, सत्तू से अजवा खजूर और दीगर चीजों का एक ढेर लग जाता है। अल्लाह के नबी कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इसके ऊंट को बिठाओ और इसके ये दोनों मस्कीदे इसके ऊंटों पर रख दे। वैसे ही रखे हुए थे। आपने फरमाया ये चादर भी इस ऊंट पर बांध दो, इस माल के ढेर को इसके ऊंट पर रख दो। सहाबा ने वो ढेर उठाया, वो पोटली उठाई, उसके ऊंट पर रख दी। और रखने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते गए, ओ माई ये खातून, ये जो कुछ तूने माजरा देखा है, हमने जो पानी पिया है, हमने ये जरूर है तेरे मस्कीदों से पानी जरूर लिया है, लेकिन तेरा पानी नहीं लिया। और जो कुछ हमने लिया है, पिया है, ये हमारे अल्लाह ने हमें पिलाया है। हमने तेरे मस्कीदे में से एक कतरा, एक बूंद और एक कतरा भी कम नहीं किया है। ये देख सकती है, और वो खातून देख रही थी। जिस तरह अल्लाह अकबर मेरे मस्कीदों में पानी उस वक्त था जब मैंने उस मकाम से भरा था जहां से मैं पानी लेकर आई हो, अभी भी मेरे मस्कीदों में उतना ही पानी है, एक बूंद और एक कतरा भी उसमें कभी नहीं आई। पैगंबर ने फरमाया, हमने तेरे पानी में कोई कमी नहीं की है। तू देख रही थी कि हम भी पी रहे हैं, हमारे जानवर भी पी रहे हैं, हम सब नहाते हैं, धोते हैं, ये हमारे अल्लाह का हम पर एहसान है। ये जो कुछ था ये मेरे रब की अता थी। नबी अलैहिस्सलाम ने माल, आटा, सत्तू जो उसको चादर में रखकर उसके सवारी पर सवार किया और बाइज्जत अंदाज में कहा, अब जहां जाना चाहती हो तुम चली जाओ। अल्लाह अकबर, वो अपने रास्ते पर रवा दवा हो जाती है। अब उसके काफिले वाले सफर करके अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं और वहां परेशान है। ये खातून अभी तक पहुंची नहीं, हमसे पहले निकली थी, इतनी देर हो चुकी है, कोई हादसे तो नहीं हो गया, कोई परेशानी का शिकार तो नहीं हो गई। अल्लाह अकबर, अभी बातें ही वहां हो रही थी परेशानी के आलम में। अपने घोड़ों और अपने ऊंटों को, सवारियों को, अपने जवानों को इधर उधर दौड़ाया हुआ था। देखो उसको तलाश करो, किसी परेशानी में तो नहीं है। अल्लाह अकबर, कुछ ही देर गुजरी कि वो खातून अपने कबीले में पहुंच जाती है।
लोग पूछते हैं क्या हुआ, और वो जाकर कहती है पूरा वाकया बड़े हैरान कुन अंदाज में बयान करती है, और वो ये कहती है अल्लाह की कसम खा के कहती हो, इन जमीनों में और आसमानों में मैंने इतना बड़ा जादूगर कहीं नहीं देखा, मैंने इससे बड़ा जादूगर मेरे कहीं नहीं देखा। अगर वो जादूगर था तो यकीनी वो जादूगर इससे बड़ा फिर कोई जादूगर नहीं है, लेकिन अगर वो जादूगर नहीं है, अवा अन्नहु रसूलुल्लाह हक्कन, खुदा की कसम अगर वो जादूगर नहीं है तो फिर मानना पड़ेगा कि वो अल्लाह का सच्चा रसूल है, वो अल्लाह का पैगंबर है, ये उसका मुअज्जा था। जैसा हमने लोगों से सुना था मैंने उससे कई गुना ज्यादा उसको पाया है, उसमें खूबियां देखी है। मेरे साथ ये हुआ, मैं डरती थी, घबराती थी, लेकिन मैंने देखा कि मेरी मशकीज़े में से एक कतरा भी, एक बूंद भी, एक छींट भी पानी की कम नहीं हुई। शायद पहले मेरे मशकीज़े में पानी फुल नहीं होगा, लेकिन उससे ज्यादा पानी में अपने मशकीज़े में पाती हूं। मुझे ऐसा लगता है अगर वो जादूगर नहीं है तो वो अल्लाह का रसूल है, वो अल्लाह का पैगंबर। यह है पैगंबर, यह है हल जज़ाउल इहसानी इल्ला इहसान। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबा वक्त गुजरता गया, मामले आगे बढ़ते गए। अल्लाहु अकबर, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा जिहाद कर रहे हैं, मार के हो रहे हैं, गज़वात हो रहे हैं। अल्लाह के नबी कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम के सहाबा अल्लाहु अकबर फुतूहात पर फुतूहात हासिल कर रहे हैं। कभी इस इलाके को फतह किया, कभी फला इलाके को फतह किया, कभी उस इलाके को फतह किया। जो कबीला अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अल्लाहु अकबर सहाबा उस कबीले वालों की तरफ से पास से और उनके सामने से गुजरते, अल्लाह के नबी और उनके सहाबा उन कबीले वालों को कुछ नहीं कहा करते थे, आगे निकल जाते। वो कबीले वाले भी हैरान है, अगला इलाका इन लोगों ने, मुसलमानों ने फतह कर लिया, फला इलाका भी मुसलमानों ने फतह कर लिया, लेकिन ये मुसलमान हमारे इलाके से गुजर जाते हैं, हमें कुछ भी नहीं कहते, हमें कुछ नहीं कह रहे, न मारते हैं, न पीटते हैं, न ये हमसे जंग कर रहे हैं, न ये हमें जिहाद कर रहे हैं। बड़े बाअदब अंदाज में किनका कबीला, ये उसी औरत का कबीला था, उसी औरत का इलाका था जिस औरत के पानी के मशकीदों से नबी ने और नबी के सहाबा ने पानी लिया था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जो सत्तू और आटा देकर उनको रुखसत किया था, ये वो कबीले वाले थे। अल्लाह अकबर, वो खातून जब ये मंजर देखती है वो ये कहती है, पता है ये मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सहाबा सारे इलाकों को फतह कर रहे, हमसे लड़ते नहीं, हमारी तरफ निगाहें उठा के नहीं देखते, बाअदब अंदाज में हमारे सामने से इलाके के सामने से गुजर जाते हैं। पता है वजह क्या है? कि वजह क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर कर रहे हैं, साहब ये जानबूझकर कर रहे हैं। मैंने इन लोगों को बड़े करीब से देखा है, इनके एहसान को, इनके रवैयों को, इनके अखलाक को मैंने बड़े करीब से देखा है, और जो हमारे मशकीजों से इन्होंने पानी लिया था, और मुझे लगता है कि आज ये इतना असर इनके जिंदगियों में अल्लाह ने पैदा कर दिया है, ये अब भी हमें तकलीफ नहीं देना चाहते, हमें तकलीफ नहीं देना। ये सारी बातें करने के बाद वो औरत खातून कहती है, फहल लकुम फिल इस्लाम। इनके इन रवैयों को देखकर ये दिल नहीं चाह रहा कि हम इस्लाम कबूल कर लें। हाय हाय, ये उनका अखलाक, ये उनके रवैये। आज हमारी मस्जिदों में अगर कोई एक मर्तबा आ जाए ना, हम उससे पैर मिलाने में ऐसा मस्तियां करते ना, अगली दफा वो हमारी मस्जिद में नहीं आते। या हम किसी की मस्जिद में चले जाए तो वो हमें घूर घूर के देख रहा, वहां भी आ गया, मस्जिद धोनी पड़ेगी। या वो हमारी मस्जिद में आ जाए तो हम उसे नफरत की निगाहों से देख रहे होते। हमारा और आपका ये रवैया है,
ہمارے یہ آپ کے معمول بن چکے ہیں، دلوں میں نفرتیں بیٹھ چکی ہے مسلکوں کی اور مذاہب کی، ہمارے اللہ اکبر درمیان دیواریں کھڑی ہو گئی ہے، ہم ایک دوسرے کے قریب آنا ہی نہیں چاہتے۔ محبت دکھائیے، پیار کی ضرورت ہے، مودتوں کی ضرورت ہے، قربت کی ضرورت ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اس رویے کو، صحابہ کے طرز زندگی کو اور ان اداؤں کو دیکھ کر وہ خاتون اور وہ دیگر لوگ کہتے فَهَلْ لَكُمْ فِي الْإِسْلَامِ، بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے، دیگر کتب میں بھی ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ کیا ان کے ان انداز اور رویوں کو دیکھ کر یہ دل نہیں چاہتا کہ ہم اسلام لے آئیں، ان کے اللہ پر ایمان لے آئیں، ان کے نبی کو نبی مان کر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ سب جنے مل کر مشاورت کرتے ہیں، اللہ اکبر، پھر رزلٹ یہ آتا ہے کہ فَأَطَاعُوهَا فَدَخَلُوا مِنَ الْإِسْلَامِ، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت میں زندگی گزارنے کے اللہ اکبر وعدے کر لیتے ہیں، اور وہ پھر اسلام کو قبول کر کے بقیہ زندگی پورا قبیلہ اسلام اور دین کے مطابق گزارتا ہے۔ یہ کیا تھا جو احسان اس عورت کا اللہ اکبر نبی علیہ السلام نے محسوس کیا، یہ اس کا بدلہ پیغمبر نے ان کو بہترین انداز میں دیا، تو پھر اس کا صلہ یہ ملا کہ پورا قبیلہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مسلمان تو غیر مسلم، مسلم تو مسلم، غیر مسلموں کے ساتھ بھی نبی علیہ السلام بہترین رویہ اپناتے تھے، اور اگر کسی سے کوئی اچھا کام دیکھتے اللہ کے محبوب، کوئی اللہ کے رسول کے ساتھ نیکی کرتا، کوئی احسان کرتا، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام بڑھ کر اس کا بدلہ اسے دینے کی کوشش کرتے تھے۔ آج ہم بھی اگر یہی انداز اپنائیں، رویہ اپنائیں، تو انشاءاللہ اس میں میری اور آپ کی کامیابی ہے۔ عادت ڈالیں، جب کوئی نیکی کرے میرے ساتھ تو آپ کہیں جزاک اللہ، کوئی نیکی کریں تو ہم بڑھ کر نیکی کرنے کی کوشش کریں، اس کے ساتھ اس کو اچھا بدلہ دینے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ اس میں میری آپ کی کامیابی ہے۔